प्रियो मैं रजिंदर सिंह जी गल की जाए तो सिखां की सब तो पावन पवित्र धरती श्री अमृतसर साहिब के उस स्थान के उपर खड़े है जिसनों सिख हैरीटेज कहा जाता है। इसे सिख हैरीटेज तो रस्ता जाता है श्री दरबार साहिब नूं ते शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के बुत के नज़दीक ते सारा गढ़ी सरान के बिल्कुल सामने बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ जेल बदली ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵ ਕਿ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਹੋਣ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਊਕੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ तमाम ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ जेल ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ 9ਵਾਂ ਦਿਨ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। फिर तो तेनू बख्श दिता जांदा, फिर तो तेरा सत्कार किया जाता जिदा संगत दा किया जांदा। जे तू पंजाब दा जे कहना कि हाँ पंजाब दे लोकां ने जे तेरे अंदर जमीर है कि पंजाब दे लोकां ने तेनू जिताया ते फिर मन नीवा करके ते किसानां कोल जा ते उन्हां नू कह कि असीं भाई तुहाडे नाल है ते अगे जा जेड़े हरियाणे दी पुलिस दे जा कह चला गोले इधर। साडे पंजाब दे नौजवान ने जेड़े पुलिस दे विच भर्ती आ असीं यार कदों तक छित्र खावांगे। 84 दे विच गला ते साडे टायर पाया, 47 च असीं अपना घाण कराया। जदों मुगलां दा राज ही उदों भी साडे नाल धक्के होंदे, साडे सिरां दे मुੱਲ पाए गए। समय दी सरकारां साडे नाल धक्के करदे रहियां पर साडा किरदार वेखो जदों अंग्रेजां तों राज छडाउणा ही उदों भी 90% कुर्बानियां असीं दित्तियां। जदों साडे बाढ़ आउंदी आ हिमाचल च भावें जिथे मर्जी उदों लंगर लैके असीं पहुंच जांदे आ। अज भारत दी सरहदां दी रक्षा असीं करदे आ ते जे भारत दी सरहदां ते रफल गन लैके असीं भारत दे सरहदां दी रक्षा करिए फिर ते असीं जय जवान। ते जे असीं अपने हक्कां लई लोड़ ते बह जाईए ते सानूं खालिस्तानी कह दित्ता जांदा, देशद्रोही कह दिंदा, आतंकवादी कह दित्ता जांदा। इह वरतीरा साडे नाल कोई जिदा दा बार्डर तुसीं बना जिन्नी तगड़ी फोर्स तुसीं ला के बैठे हरियाणे बार्डर ते इन्नियां ते तुसीं पाकिस्तान दे बार्डर ते नहीं लाइयां। इदां ते सानूं कहंदे तुसीं भारत दे नागरिक, जे असीं लंगर लाइए फिर ते कहंदे ते भारत दे नागरिक ने, जो सरदार ने वो हमारे भारत के नागरिक ने। इन्हों ते जे असीं अपने हक मंगीए ते भई असीं भारत दे नहीं फिर असीं आतंकवादी। इन्ना धक्का साडे नाल ते असीं बाबा गलती ना साडी भी आ। जिन्नी मर्जी मान लीए जिन्ना मर्जी कहिए सरकारां नूं लालता पाइए पर गलती साडी भी आ। असी अपनी ड्यूटी पता किथे तक निभाई आ। गुरुद्वारा साहब जाने आ वाहिगुरू जी पैर तां करके बह जाओ, वाहिगुरू जी सिर ढक लो, इहदे तो वध असी ड्यूटी नहीं निभाई, अपने फर्ज नहीं निभाए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जदों अपना चोला छड्डिया ते महाराज ने सानू पगड़ी पहनाती कि जिहड़ा पंथ दा ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਪਾਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ। ठीक है इन्हू तुही जब तक खालसा रहे न्यारा तब तक तेज देव में सारा, जब यह जाए विपरन की रीत मैं ना करूं इनकी प्रतीत। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा कि जो तक ते न्यारा रहेगा मैं सारा जोर ला दूंगा। ते असीं सिक्खी नहीं साम सके, असीं प्रचार नहीं वधा सके अपना। कई वीरां नूं मेरी गल बुरी लगूगी पर गल सच जे। वेखो जदों भी ज्ञान पैसे ना खरीदिए वो साडे जीवन दे विच लागू नहीं हुंदा। आपां स्कूल दे विच जाने एक कहानी पढ़दे आ कि एक कां ही बड़ा प्यासा ते उड़दा उड़दा पानी लभदा लभदा एक घड़े दे कोल पहुंचदा। जदों घड़े दे विच पानी पीण वास्ते मूंह वाड़दा ते पानी नीवा होण कारण उन्नू पानी नहीं नसीब हुंदा। फिर वो दिमाग लाउंदा कि एक पत्थर लैंदा छोटे छोटे ते उन्नू पानी दे विच पा के पानी तां करके ते पानी पी लैंदा। हुण ये दसो ये कहानी ते तुसीं सारिआं ने पढ़ी छोटियां क्लासां दे विच, इहनूं जिंदगी दे विच लागू किने कीता? किसे ने नहीं। क्यों? क्योंकि ये जिहड़ी कहानी है ना ये पैसे दे के पढ़ी आ, फीसां दे के पढ़ियां ने। ते जेड़ा ज्ञान सानू निष्काम मिलदा गुरु जेड़ा दिंदा, गुरु साडे को पैसे नहीं लैंदा। महाराज कहंदे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। महाराज जे कुछ मंगदा ते सिर्फ साडे को प्रेम मंगदा ते प्यार मंगदा ते महाराज दी जेड़ी बाणी है वो निष्काम है, वो सानू सिखाउंदी है ते साडे जहन दे विच भी पैंदा। हुण जेड़े अज दे साडे वीर कथावाचक ने, कथा करनी
ਕਥਾਵਾਚਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੈ, ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਪਟਿਆਲੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਛੋਟਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ 8000 ਰੁਪਏ ਸੇਵਾ ਲੱਗੂਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੋ ਪਿੰਡ ਆ ਹਨਾ, ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ, ਹਲੇ ਉਹ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਮਾਇਆ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੀ ਥੋੜਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਥਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਆਪ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪ 10 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲਓਗੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ? ਸੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਖੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦਿਏ ਪੁੱਤ ਚਾਰ ਮੋਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਭਾਵੇਂ 15 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ ਤੇ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂੰ ਖੜਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਦਰਦੀ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ NSA ਰੱਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਖਿਮਾ ਦਾ ਚਾਚਿਕਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋ ਗਿਆ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਥੋੜੀ ਆ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, IT ਸੈੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਾਰ ਪਾਵੋ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਣੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ। ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਲੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਮੂਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ, ਆਓ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਦਿਆ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਫਤਿਹ ਉਹਦੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਧਰਨਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 30 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਕੈਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ ਬੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਨਐਸਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਫਰੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਏ ਕਿ ਜੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਭੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਆ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਆ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਛਾਣਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ। ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ, ਪੰਥ ਦੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ 1947 ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਏ 2024, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਉੱਠਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ, ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵੇ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਯੋਧੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਜੇ ਆ ਵੀਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਾਹਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਮੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਦੱਸੋ ਭਾਈ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦ ਬੰਨ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਜੇ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਨੀਂਹ ਕਿੱਧਰ ਬਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਨੀਂਹ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਸੰਤ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਚੋਂ। ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਨਾਚ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਆਂਦਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਮਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਲ ਵਰਗੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਾਜ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਸ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਏ। ਆਪਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਦਾਸ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਏ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਪੂ ਨੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿੰਨਾ ਬਲ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ, ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਬਲ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਜੇ ਕਿ ਜੋ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਬੱਚੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਤੇ ਜੋ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਦੀ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਮਝੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਧਰਮਸਾਲ, ਉਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਯੋਧਾ ਉੱਠਦਾ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੌਮ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠਦਾ ਏ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੇ ਗਾਂ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰੱਖੀ। ਕੌਮ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਪਰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ NSA ਲਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ NSA ਲਾਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਫॉर ਦਾ ਪੀਪਲ, ਬਾਈ ਦਾ ਪੀਪਲ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਚਾਣੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਹੰਡਾਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਆ, ਲੱਡਾ ਕੋਠੀ ਦੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਜੋਧਪੁਰ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੋਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਬਗਾਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਵਾਂ ਮੈਂ, ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ। ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਲਿਆ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਲਿਆ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਜੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਸੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪੂਰਬ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੱਖਣ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਆ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਏ, ਜੇ ਦਬਾਅ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਆ ਪੂਰਬ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣ ਦਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਉੱਠਦੇ ਆ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜੋ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। 70 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਨੇਟਰਸ, ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਈਡਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਣੇ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਪਈ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਏ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਸਾਡੀ ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਜੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਪੋਸਟ ਪੈ ਗਈ, ਪੋਸਟ ਇਹ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੋਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇੰਜ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ,
ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਫਿਰਕੂ ਲਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਵ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਗਿਆ ਏ कि ना करो कब की, ना करो तब की, मैं बात करता हूं तब की। अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह तो सुन्नत होती सबकी, किते भुलेखे च ना रह जाए। हुक्मरान साहब, तुझसे पहले भी यहां एक शख्स तख्ते नशी था, उसे भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। पर एक गल भुलो ना कि जिस आसन हम बैठे किते बैस गया। ਇਹ ਤਖਤ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦਾ ਏ, ਪੋਸਟਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਏ, ਵੀਡੀਓਆਂ ਦੇਖਦਾ ਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਚੈਲੰਜਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਈਏ ਦੱਬ। ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ 500 ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਫਿਰਕੂ ਲਾਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਟੋਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਣੇ, ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਜੇ। ਜਿਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਏ, ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਨੇਸ ਤੋਂ ਨਬੂਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਖਤ ਵੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੌਰ ਵੀ ਗਏ, ਤਖਤ ਵੀ ਗਏ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਗਏ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਝੁਲਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਝੁਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਝੁਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹੀ ਕੌਮ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਨੀ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਤੂੰ ਖੁਰਲੀਆਂ 'ਚ ਵੜ ਗਈ ਸਰਕਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੇ ਲਾਏ, SGPC ਏਡ ਨੇ ਲਾਏ, ਅਕਾਲ ਏਡ ਨੇ ਲਾਏ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ, ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਾਏ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਰਕਾਰੇ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਏ? ਆ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਆ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਤਿੱਬਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਚਲਾਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੱਬਤ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਾਲੀਬਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਨਿੰਦਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਲਿਆ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆ, ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤਾ ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਉਹ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਧਮਕੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਧਮਕੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਹੈ, ਵੇਖ ਲਓ ਭਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਰ ਕੇ ਤਾਲੀਬਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖੌਫ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਖੌਫ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ 'ਚੋਂ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਬੁਝਿਆਂ ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਗਿਆ ਇਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾ ਰੱਖ ਲਿਓ ਕਿ ਦੀਵੇ ਅਸੀਂ ਬੁਝਾ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਸ਼ਾਲ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਨੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਦੀਵੇ, ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਾਲ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਯੂਨਿਟੀ ਇਨ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, the right to exercise on freedom, the right to exercise on religion, ਜੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ 100% ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਭਾ ਕੇ ਗਿਆ ਏ, ਸਰਕਾਰੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫੇਲ ਆ ਨਾ। ਪਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਸੀ, ਕਦ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਫੇਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਪੁੱਤ ਵੇਖ ਲਾ, ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ 100% ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਕਾਉਣ ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਲ ਹੋਈ ਪਈਆਂ ਸਰਕਾਰੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਦੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਅੱਜ ਹਿਮਾਚਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਇਸਕਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਸਕਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ 1966 ਦੀ ਜੰਗ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਰਨਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਓ। ਉਹ ਜਰਨਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਾਏ ਸੀ। ਤੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਰਨਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਿਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਨੀਂਹ ਵੱਜਣੀ ਆ ਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਵੀ ਨੀਂਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੈਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰਮਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਲੱਭਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾਰਾ ਜਾਰੀ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਬੇਸਿਕ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣੇ ਆ, ਪਤਿਤ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਰੀਤੀਆਂ ਕਰੈਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਕੇਵਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਦਾਸ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੱਟੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਗੋਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਏ। ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜੇ ਲੀੜਿਆਂ ਦਾ, ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਆ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਆ ਬਾਣੇ ਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਜਾਪ ਕਰਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ, ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕਪੜਾ, ਨਦਰੀ ਮੋਖਤਵਾਰ, ਇਹ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਮੈਕ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਖੈਰ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਏ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਏ, ਤੋਏ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਏ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਏ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੋਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਏ। ਤੇ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਮਿੱਥ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁਜੰਗਣ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਏ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਾਈਏ। ਤਣ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਗਾਤਰੇ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਕੜੇ ਕਿਰਪਾਨ ਕਛਹਿਰੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਏ, ਕੇਸਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਏ। 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਹੈ, ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਏ, ਫੱਟ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਨ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਦਾਸ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ, ਬਾਈ ਦ ਪੀਪਲ, ਫॉर द ਪੀਪਲ, ਦੈਨ ਬੀ ਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਆਸਾਮ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਰੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੁਕੜੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਦਿਸ, ਆਪਕੋ ਕਿਸਨੇ ਬਤਾਇਆ? ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ ਆ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਾਪੂ ਮੰਨਦੇ ਜੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਥੋਪਿਓ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਾਪੂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਲਏ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ की 50% ਲੜਾਈ ਸਿੱਖੋਂ ਨੇ जीत ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਹਨ ਚੰਦ ਕਰਮਦਾਸ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਫਰੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 80% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਇਆ। ਜੇ ਇਸ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 1975-76 ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ 36 ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕੱਢ ਕੇ 37ਵਾਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਤੇ ਉਧਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਸੀ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਾ, ਜਿਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਘ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਰਾਜ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਤੇਜ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹੁੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਅਤੀਤ ਚ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੋਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ 1800 ਜਰਨਲ ਸਬੇਗ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਇਆ ਚੜ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਦਾਸ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਇਆ ਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਭਾਈ? ਬਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਕੌਮ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ਗੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸੁੱਟਦੇ। ਜੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦਾਸ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਲੰਘੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਦਾਸ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਬਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਢੱਕਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗਲਤ ਅਲੂਲ ਜਲੂਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਤਰ ਤੋਂ, ਪੂਰਬ ਜਾਂ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਣਖ ਗੈਰਤ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਕਿਣਕਾ ਬਚ ਗਿਆ ਏ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਈਮਾਨ ਬਚ ਗਿਆ ਏ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਹਿਚਾਣੋ। ਅੱਜ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਦਾਸ ਵਰਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ 35 ਸਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਟਿਕਾਓ, ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਧਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਜਲਦ ਅਸ ਜਲਦ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਵੀ ਫਾਈਟ ਵਿਦ ਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੜਦੇ ਆਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਆ ਜੀ?
ਜਿੱਥੇ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਦਾਸ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਉਧਰ ਹੀ 20 25 25 30 35 ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਆਪਣਾ ਘਰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਧਰਮ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦ ਅਸ ਜਲਦ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੇ ਜੇ ਤੂੰ ਦੇਖਦੀ ਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਤੇਰੇ ਲਈ ਐਸੈਟ ਸੀਗੇ। ਐਸੈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਧਾ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੋਏ, ਕਾਇਮ ਕਰਦੀ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਧਾ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਐਸੈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਤੇਰੇ ਲਈ ਐਸੈਟ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਸੈਟ ਦੇ ਵਾਂਗ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਐਸੈਟ ਦੇ ਵਾਂਗ। ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਐਸੈਟ ਦੇ ਵਾਂਗ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਟੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਡੰਕਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਦਿਬਲੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 30 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਸਿਹਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਜਲਦ ਅਸ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਧਨੋਂ ਪਾਉਣਾ, ਉਦਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੰਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਰਲੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਆਖਰੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਟੋ ਧੜ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਉੱਠੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਦੋ, ਉਹ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ ਦੂਜਾ ਉੱਠੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਦੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੈਰੇਟਿਵ ਭੜਕਾ ਦੋ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਕਿ ਪਲ ਏਕੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਲਾ ਪਾਈ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਾਸ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਉਂਗਲ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਰੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਬਲ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਘਸੁੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਘਸੁੰਨ ਦਾ ਵਾਰ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਨ ਲੱਭੀਏ ਏਕਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੇ ਏਕਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ, ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੇਠ ਹੋਣਾ ਜੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਛੱਡ ਕੇ, ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਕੇ, ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਧਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਹਲੀਮੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਏਕਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਏਕੇ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੀ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੀਏ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਟੋ ਧੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚੀਏ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਾਸ ਨੇ ਨਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਈਦਾ ਹੈ, ਓ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ, ਸਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਖੜੋਤੇ ਆ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਦਵਾ ਦਈਏ, ਰਾਜ ਜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਭਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਉਸ ਰਾਜ ਤੇ ਹੈ, ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਵੁੱਠੀਆਂ ਇਹੋ ਹੋਆ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਜਿਓ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣੇ ਨਾ ਪੈਂਦੇ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੂ ਥੂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹ ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਰਾਜ ਰਹੇ, ਪਰ ਹਲੇਮੀ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਾਰਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਓ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਵਾਂਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹ ਭਾਈ, ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ 1% ਵੀ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ, ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ, ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਗ ਤੇਗ, ਦੇਗ ਤੇਗ, पंथ की बंदी सिंह रिहा करो, बंदी सिंह रिहा करो, बंदी सिंह रिहा करो। विचारां दी सांझ पाउंदे अनेक प्रकार ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਸਰਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਆਓ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ। ਗਜਾਓ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਕੰਵਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਬਤੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜੀ। ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ। परम सन्मानयोग सामने सज्जी गुरु रूप गुरु साध संगत जी ਅਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵੀ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਲੇ ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨਐਸਏ ਅਧੀਨ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਕਸੂਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਤਖਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਹੀ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਵੀ ਸਹੀ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਜੋ ਗੁਰ ਦੱਸੇ ਬਾਟ ਮਰੀਦਾਂ ਚੋਲੀਏ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ।
ਤੇ ਉਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਹਰੇਕ ਬੁਲਾਰਾ ਜਾਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 13ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਨਸ਼ੇ ਛੱਡੋ ਔਰ ਦਾੜੀ ਤੇ ਕੇਸ ਰੱਖੋ, ਸਿੰਘ ਸਜੋ ਔਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਸਜੋ। ਉਹ ਗੱਲ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਂਕ ਚਾੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਜਨਰਲ ਸ਼ਵੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਾਬਾ ਥਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਔਰ ਨਾਲ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਕਰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ? ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 92 MLA ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਵਧਿਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਰਤਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਜੇ +2 ਮਗਰੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਜਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਉਧਰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮਾਰਤੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕੰਧ ਬਣਾ ਲਈ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰਲੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਬਿੱਲੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। 17 ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਾਰ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇ, ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਗਿਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੋਲਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭੁੱਖਾ ਸੀ
ਜੇ ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਹ ਆਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਤਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰੱਜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਦੇਣਾ, MSP ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਜਦੋਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣ। ਜੇ ਅੱਜ ਗੋਦਾਮ ਭਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ MSP ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੈਕਸੀਕਨ ਕਣਕਾਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਸੋ ਉਦੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਚੰਗੀ ਸੀ ਨਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁਕਾ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਮਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਦਾ ਢਿੱਡ ਵਜਾਉਣ ਡਿਆ ਉਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਪਤਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ? ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਥਰੂ ਗੈਸਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ 21-22 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹਦੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਡੁੱਬਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਰਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜੋਣਾ ਜੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚੀਕਣਾ ਮਗਰੋਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਚੀਕੋਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ NSA ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। NSA ਲਾ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗਿੱਦੜ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ, ਉਹ ਗਿੱਦੜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਮਗਾਰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ NSA ਲਾ ਦਿਓ ਬਈ, ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਬੇ ਮਾਰੋਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਲਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੇ ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ NSA। ਜੇ ਪਰੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਾਟ ਆਏ ਆ ਨਾਲ ਰਲ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਥਰੂ ਗੈਸ। ਸੋ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਟੋਕੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨਾ ਬਣੋ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ? ਜਦੋਂ 92 MLA ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਂਦੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ NSA ਖਤਮ ਕਰੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ 92 ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ NSA ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਮਿੱਤਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਤੇ ਕੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਲਈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਈਲ ਆ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਨਾ ਤਾਰਾ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪੀਲ ਥੋੜੀ ਕੀਤੀ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਇੱਥੋਂ ਦੇ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ CID ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਖਲੋਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਐਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤੇ CID ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾ ਕੇ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਫਿਰ ਚੱਲ ਜੂਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ 23 ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥੀ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਕੱਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ, ਪੰਥਕ ਮਸਲਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਏ ਸਨ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਣ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਥ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਰਾਜਸੀ ਮਫਾਦ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਕਿਉਂ ਬਹਿਣ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਲੇ ਕਿਉਂ ਬਹਿਣ? ਇਹ ਪੰਥ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਓਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਜਿਹਦਾ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਵਸ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ NSA ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਆ, ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਔਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ NSA ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ 8 ਸਾਲ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਟਿੰਮਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ 8 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਿੰਘ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਬੁਰੜੀਆਂ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ। ਬੜੇ ਔਖੇ ਸੀ। ਔਰ 800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਇਹ ਤਾਂ 2200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਉਹ ਤਾਂ 800 ਜਾਂ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ। ਸੋ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿਣੀ ਗੱਲ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲਾਤੇ ਉੱਥੇ, ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਕੈਮਰਾ ਲਾਉਣਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਮਿਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੈਮਰੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਲਗਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਕੈਮਰੇ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖੇ ਕੈਮਰੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰ NSA ਵਧਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਵੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਈਏ। ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਵਾਧੂ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕੋ ਕਰਿਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਧੂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਰਾ ਇੱਕ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਂ ਵੀ ਕਣਾ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਏ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲਿਆਓ ਔਰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ NSA ਖਤਮ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੱਧ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਸਮਝੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਲੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਸਰਦਾਰ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਬੁਲਾਰੇ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਸੇ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪਾਸੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਉਂ ਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਧ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੂਗੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਕਿ ਵਿਪਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ? ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 52 ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਪੜੋਤਰੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਘੇਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ। ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਕਿਰਤ ਘਾਣੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵਿਪਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਲੱਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। 46,500 ਫੌਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭੁਗਤਣ ਡਏ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਠੇਡਾ ਖਾ ਲਵੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਠੇਡਾ ਨਾ ਖਾਵਾਂ। 1925 ਚ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸੀ। 1925 ਚ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 50,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਪੰਪੂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਕੀ ਆਦੀ ਲੜਾਈ ਜੋ ਸਿੱਖੋਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਖਿੱਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਤੋਹਫੇ ਮਿਲੇ? 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਤੋਹਫਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਇਨ ਬੋਲ ਕੇ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਵਰਡਿੰਗ ਬੋਲ ਦਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੱਢਦਾ, ਸਰਕੂਲਰ ਭੇਜਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ
ਉਹ ਉਸ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਰਕੂਲਰ ਕੀ ਆ? ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਉਂ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਖਤੀ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਰਨਾ, ਕੁੱਟਣਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣਾ ਆਦਿ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਆਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਐਸੀ ਤੱਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਕੌਣ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਜਾ ਬਣ ਗਏ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੋ, ਮਾਰੋ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਦੜਤਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। 257 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਚੋਂ 252 ਕਿਲੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਕੱਲੇ ਨੇ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਤੋਹਫਾ 1955 1947 ਦਾ ਦੱਸਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਤੋਹਫਾ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤਾ। 65 ਦੀ ਲੜਾਈ, 62 ਦੀ ਲੜਾਈ, 71 ਦੀ ਲੜਾਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਖਾਈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੀਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬੰਗਾਲੀ ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਗੁਜਰਾਤੀ ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਮਿਲੀ ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ, ਖਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆ, ਪੀਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਚੋਂ ਚੱਲ ਵੱਜਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੜਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਬਾਹੀ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕੁਛ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ 15 MAF ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ, 15 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1920 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, 1920 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1946 ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੇ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤਾਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਯਾਦ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਅੱਧਾ ਉਧਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਦਨੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਆਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਕਰਤੂਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਨੇ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਜਿਨੇ, ਕਿਉਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਖੇਰੂ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਹਕੂਮਤ ਸਮਝਦੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੇਰੂ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਗਨਮੈਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪੱਗੜ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ BJP ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ। ਲੈਕਚਰ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦਾ, ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਂਦੇ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਗੜਾ ਸੂਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 7 MAF ਪਾਣੀ ਬਚਦਾ ਸੀ
ਉਹਦੇ ਤੋਂ 3.5 MAF ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 65.20 MAF ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲਟਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਈਏ ਵੜਨ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਉਣ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਣ। ਲੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਅੱਜ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਝਣੇ ਉਹ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸੋਚ, ਵਿਪਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹਦੀ ਨੀਅਤ ਮਾੜੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਚਾਨਣ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਪੁੱਤ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਬਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਾਲ ਕੌਮ ਜਾਵੇ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ SGPC ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕਾ। ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਸਪੀਚਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੁਲੇਖੇ ਖਾਈ ਜਾਓ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸੰਗਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਥੋੜੇ ਜਾਣੇ ਕਰਕੇ ਛਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ, ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਨਾ ਖੜਨ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਅਜਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਜੀ। ਅਜਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਗਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਸ ਅਜਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਗੰਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਮਾਵਾਂ, ਧੰਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਏ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਤ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਇਸ ਪਤਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਅਰਸ਼ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਗਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜੋ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਡਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਾ ਚਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਝੇ ਬਲੇਮ ਕਰੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ੇਮ ਕਰੂੰ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੰਜੂਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀਸ ਵਾਰ ਗਏ,
ਅੱਜ ਉਹੀ ਜੰਜੂ ਫੇਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਅਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਗੱਲ बोली हुई है कि आप हिंदू राष्ट्र बनाना, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो राम राम कहना है। ये भाई साहब ने नहीं सी कही, पर मैं एक गल दस दवा, जिन्हों ने नारा लाया कि हिंदुस्तान में रहना है तो राम राम कहना है, वो भी सुन लैन। हिंदुस्तान की अगर इस देश दुनिया में रहना है तो राज करेगे खालसे दा नारा रहना है। ये सारी उम्र गुरु नानक दा सिख जिस देश जिस धरती विच रहेगा, अपने मुर्शद दा पैगाम राज करेगा खालसा, चढ़दे अमृत वेले नूं अते सौण वेले नूं गजा के जावदा है। ये सरकारां अपने आप नूं समझ लैवन। मैं मीर मन्नू दा इतिहास पढ़िया सी, पर अज अपनी अखी देख रहा हाँ कि इन्ना तशद्दद, इन्ना जुलम। अज जेड़े पंजाब पुलिस दे मुलाजम साइड ते लगे हैं, उन्हां दे अफसर, CID एजेंसियां, पर एक गल याद रखियो, तुसी भी पंजाब दे जाए हो, तुसी भी साडे भरा हो। एक गल याद रखियो, चेते रखियो, जिवें KPS गिल दा बुरा हाल होया सी ना, अंत ते मरण तक ते बेनते बुचड़ दी एक बोटी तक नहीं सी लभी, क्योंकि वो बददुआवां नाल भरिया होया शरीर सी। उन्हें बहुत बददुआवां कमाईयां सी नौजवानों दे कतल करके। इसे करके मेरे वीरों, पंजाब पुलिस दे वीरों, तुहानूं भी बेनती है, मुलाजिम बेशक तुसी सरकार दे हो, तुसी अपनी ड्यूटी निभाओ। ये ਜਿਹੜੀਆਂ बैठे हैं ये भी तुहाडीਆਂ भैणां, तुहाडीਆਂ मावां, ये भी तुहाडे भरा हन। तुहाडी एक जिहड़ी सोटी है, बेशक हुक्म दे बज्जे तुसी जरवाने दे हो, पर जिहड़ा ये बैठे हैं ना, ये पंथ दे बदे होए हन, ये गुरु दे हुक्म अनुसार बैठे हैं। इस करके तुसी भी चेते रखियो कि इस संसार विच ना असीं रहना है ना तुसी रहना है। ये ना होवे कि जकरिया खान दी तरह भाई तारू सिंह दा छित्तर वो लैके दरगाह विच जावे। इहो जे हालात ना पैदा करियो। तुसी साडे वीर हो, तुसी उन्हां मावां दे पुੱਤ हो। मैं इस करके खास करके पंजाब पुलिस नूं बेनती करदा हां कि तुहाडे भी घर बच्चे हन, तुहाडे बच्चे भी पढ़दे हन। तुसी ए पाप, ए जुल्म अपने ते ना कमा के जाओ जो तुहाडे अफसरां ने कमाया है। जथेदार कौंके दा जो कतल किया गया, अज ने गिर दिता गया सी। मैं पहले ही कहा सी कि पंजाब की धरती नूं एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, लख बार नहीं, करोड़ां वार सलाम है। तुसी जाए पंजाब दे, तुहाडे तो जिंदगानी जम्मू कश्मीर 1000 बार वार के रुसकुरू होंदा है, सुरखरू होके जांदा है। पर मेरी बेनती है, जिवें भाना सिद्धू ने लोकां दे पैसे वापस मोड़े सी, तुसी उहदे लई इन्ना बड़ा इकट्ठ करता, पर तुहाडे पंथ खालसे ने तुहाडे शहीदां विचों भाई सतवंत सिंह, भाई बेअंत सिंह, भाई केर सिंह ने लत्थी होई पग नूं तुहाडे वापस सिर ते रखिया सी। तुसी उहदे लई क्यों नहीं इकट्ठ करदे? इकट्ठ करना साड़ा बनदा है। जबर बहुत हो रहा है। औरंगजेब दियां औलादां बॉर्डर ते बैठ के, जिवें वीर जी ने कहा सी खट्टर दे नां लैके, औरंगजेब दियां औलादां जिन्ना मरी जुल्म कर लवन, पर तत्ती तवी ते बैठन वाले थल्लों अग, उतों तत्ती रेत, इन्हां दुआलियां दो विचों बैठो एक आवाज आ रही सी, तेरा किया मीठा ला गया सी। उस कौम दे वारिस हां, असीं उस पिता दे वारिस हां। जबर दा जिहड़ा जवाब है वो सबर नाल देंदे रहांगे, क्योंकि गुरु साहब ने भी इसकी हद बंद की हुई है। चूकार अज हमा हीलते दर गुजश्त, हलाल अस्त बुरदन ब शमशीर दस्त। जदों सारियां दलीलां अपीलां खत्म हो जावन, फिर शमशीर नूं हथ पाउना जायज है।
ਫਿਰ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰਖਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪੁਗਾਰੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੀਰ ਮਨੂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਚਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਯੋਧੇ ਹਾਂ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਨ ਚਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤ ਧੀਆਂ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਹੋਈਏ, ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਾਸੂਮ ਜਿੰਦਾ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਰ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਮੌਤ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਗੀਰ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਮਾਸੂਮ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਸੂਬਿਆ ਨਾ ਤੇਰਾ ਦੀਨ ਕਬੂਲ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਈਨ ਕਬੂਲ। ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਉਹ ਖੂਨ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੋ ਹਾਂ, ਕੱਲ 200, ਕੱਲ 2 ਲੱਖ, ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ 2% ਹਾਂ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 2% ਹੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ ਤੇ 98 ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹਨ, ਜੋ ਅਨਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ SYL ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਗੀਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਰੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਨਿਹੰਗ ਫੌਜਾਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 1000 ਕਰ ਲਵੋ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੂਰੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੰਥ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਵੇ, ਇਹ ਤਾਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਵੇ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੋ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ 2-2, 3-3 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਡੋਬ ਕੇ ਲਾਏ ਹਨ ਕੰਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ, ਪੰਥ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗਏ ਹਨ ਕੰਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ, ਪੰਥ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਦੀ ਹੈ ਜਰਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੱਕ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਾਈ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗਦਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੁਕਾਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮ ਕਾ ਠੇਂਗਾ ਬੁਰਾ ਉਹ ਨਾ ਸਹਿਆ ਜਾਏ। ਜੰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਇੰਨਾ ਕਿੱਲਾ ਨਾਲ ਟੋ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਥ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਲ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਮਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ पंथ महाराज के, सजदे दीवान रहे पंथ महाराज के। भाई साहब जी ने एक नारा लाया सी, मैं भी उसनू वापस रिपीट करदा, सरकारे खालसा, सरकारे खालसा, देग तेग पंथ की राज करेगा, राज करेगा। बोले सो निहाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद सरदार अजमेर सिंह जी का। बीबी रजवंत कौर जी अमृतसर तो, जिन्हों ने राशन की सेवा की है, लंगरां की सेवा की है, उन्हां दा पूरी जथेबंदी वालों तहे दिलों धन्यवाद। पिंड कड़ियाल मोगे दी
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਖਾਲੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਗਲ ਵਕੀਲ ਸਰਦਾਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਵਕੀਲ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿਮਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਿੰਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿੰਮਾ। ਉਹੀ ਕੌਮਾਂ ਜੱਗ ਤੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦੇ। ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਕਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਜ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਲੜਦੇ। ਬਾਜਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸੋ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਥਕ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਕਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਪੰਥਕ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਗੀਤ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਬਾਜ ਨੂੰ ਘੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਤਿੱਤਰ ਫਿਰ ਪੇਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੀ, ਬਾਜ ਘੱਲਿਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਂਭ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਮਰਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਬਾਬਾ ਏ ਕੌਮ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਹਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ 70 ਵਿੱਚ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪਣਪਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀਰ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਲੱਕੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖਿਓ, ਅੱਜ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ 'ਚ ਪ੍ਰਪੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘਰ ਕਰ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀਅਲ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀਅਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀਅਲ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਡੀਅਲ ਇਹ ਲੋਕ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੋੜ ਰਹੇ ਆ। ਮਤ ਸੋਚਿਓ
ਕਿ 2 3 4 ਲੜਾਈਆਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਇਹ 10 ਵੀ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਤਾਉਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਟ ਕੱਢਤੇ ਯਾਰ, ਕਿੱਡਾ ਇਕੱਠ, ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਤਾ, ਪੈਸੇ ਕਢਾਤੇ, ਇਹ ਕਰਾਤਾ ਉਹ ਕਰਾਤਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਪਣਪੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੀਰ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਆਪਾ ਪਾਇਆ। ਗੈਰ ਤੇ ਗੈਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਹਾਂ ਡੁੱਬੀ ਜਹਾਂ ਪਾਣੀ ਕਮ ਥਾ। ਸਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਉੱਥੇ ਡੁੱਬੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਕੋ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਉਹ ਸੋਚ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪਰ ਉਹ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਣਾਈਏ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਸਭ ਦਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੀਕ ਤਾਂ ਮਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੀਕ ਮਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਤਖਤ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 2 4 5 ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਖਤ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਤਖਤ ਕਿਹਦਾ ਤਖਤ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਤਖਤ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਖਤ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਚੌਧਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 4 ਚਲਾਕੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਾਡਾ ਤਖਤ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਥਕ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾ ਸਤਾਂਤਾਂ ਦਾ ਦਮਗਜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਪੰਜੋਕਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀ ਦੀ ਧਾੜਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਤੇ ਕਬਾਬਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਰੱਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪੰਜੋਕਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਵਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ, ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਧ ਫੈਲੀਆਂ, ਬੱਧ ਕੋਈਆਂ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੋ, ਸੰਘ ਨੂੰ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਗੰਗਾਨਗਰ 11 ਸੀਟਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, 11 ਚੋਂ 9 ਹਰਾ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਜਾਰਾ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਸੂਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਢਹਿ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਜਿਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। 11 ਚੋਂ 9 ਮੋੜ ਕੇ ਭੱਜ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਾ ਖੜਕਾ, ਜਾਓ ਜਲਾਲ ਤੇ ਜਲਵਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਹਰਾਉਨੇ ਆ। ਆਪ ਜਿਤਾਤੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਤਾਤੀ, ਸੰਘ ਜਿਤਾਤਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਤਾਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਉਣਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੌਣ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਰਾ ਦਿਓ ਅਕਾਲੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਅਕਾਲੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਤਾਓ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਯਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਆ। 9 ਪੂਰਬੀਏ 13 ਚੁੱਲੇ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੰਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਖੋਲ ਲੀਆਂ। ਸੋਚਣ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ? ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੱਲੋਗੇ ਅੱਜ ਨਾ ਲਾਓ ਨਾ ਰਾਸੀ ਨਾਰਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿੰਨੇ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾਈ। ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਅਸੀਂ ਭਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਵਾਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਨ। ਤੇ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਦਾਦਾ ਦੀ ਪੈੜਾਂ 'ਚ ਕਦਮ ਧਰਨ, ਉਹ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਐਨਐਸ ਲੱਗੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੂਗੀ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨਾਲੀਆਂ ਤੇ 315 ਬੋਰ ਤੋਂ ਡਰ ਗਈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਰਾਤ ਆ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੁਨਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ, 315 ਬੋਰ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 12 ਬੋਰ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੇ। ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰੱਜ ਕੇ ਹੋਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ, ISI ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਹਥਿਆਰ ਆ ਗਏ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਰਚਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ? ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ? ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਫੈਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਈ। ਕਿਹਾ ਕੌਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਖੁੱਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਪੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਕੀ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਆ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਨਸ਼ੇ ਛੱਡੋ, ਬਾਣੇ ਪਰਪੱਕ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਸੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ बीड़ी सिगरेट पियेंगे, शान से जिएंगे, कच कड़ा कृपान इनू भेजो पाकिस्तान। ऐसे सरजमी ते भाई मनजीत सिंह बोल के गए हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार होया, उत्थे से गिरफ्तार होए। मैं बहुत छोटा 17 साल का सीगा, ब्रह्मपुट्टे खाड़े मेरी ड्यूटी सीगी। ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਤੇ ਐਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਹ ਸੰਗੀ ਨਾਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ? ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਆ, ਇੱਕ ਏਕਾ ਕਰ ਲਓ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਧੂਆਂ ਕਢਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੌਮ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਜਿਉਂਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਾ ਲੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਕੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਕਬਾਬ ਛਕਣਗੇ, ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਬਦਫੈਲੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅੰਜਾਮ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ। ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੋਧਪੁਰ, ਜੈਪੁਰ, ਬੀਕਾਨੇਰ, ਗੰਗਾਨਗਰ, ਤਿਹਾੜ, ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਿਹਾੜ, ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, 9-9, 10-10 ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੱਟੀਆਂ। ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਹੰਡਾਇਆ। ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਮੈਥੋਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਮਨ ਦੁਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਿਓ। ਅਸਰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ, ਉਹ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹਦੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਥ ਜਿੱਦਣ ਇੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਹੋਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਿੰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ।
ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਔਲੇ ਦਾ ਖਾਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਬੋਲਦਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲਦਾ, ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਰਾਜਦੇਵ ਆਪਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਂਗਲੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਆ। 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ 35-32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਭਾਜੀ ਚਾੜੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ NSA ਲਾ ਕੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪਖਾਉਂਦੇ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਚਲੋ ਵੇਲਾ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਸੱਚੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਾਵਾਰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ। 25,000 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ, ਭਖਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ
ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡੋਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰੜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ 10 ਦਿਨ ਵੀ ਬਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਆ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, CID ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, DC ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਧੋਖੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਮ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਡਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੇਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਤੇ ਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੀਡਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਖੈਰ ਕੋਈ ਐਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਭਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੂਜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਓਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਯੋਧੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਖੱਟਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਨੁਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਗਾ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡੋਲੋ, ਕੌਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੂਗੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਹੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਹੰਡਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਮ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਦੇਣੇ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਆਈ ਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਫੈਕਟਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਕ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਜੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ,
ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਤਾਂ ਕੌਮ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕੋਈ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੱਕ ਜਨਮ ਜਨਮ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਲਤ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ ਜੀ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕਿ ਅਣਖੀਲਾ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਕਾਰਾ ਲਈਏ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ ਅਣਖੀਲਾ ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਆ ਬੈਠੇ ਇਹਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੋ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਰੱਖਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਤਿਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣ। ਇੱਥੇ ਜੋੜਾ ਕਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾ ਦੇਣ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਭੈਣ ਜੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ, ਜੁਝਾਰੂ ਸੂਰਮੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਵੀਰ, ਆਓ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਲੀਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ
ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਟੂਲ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਨਾ ਕੋਈ ਆਮ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ AK-47 ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗ੍ਰਨੇਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੰਡ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਲਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ 3 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਟੈਂਕਾਂ, ਤੋਪਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਹਿ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਜੇ 72 ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੋਲੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਨੇ ਤੇ ਖਾਧੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣਾ ਪਿਆ। ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੇ ਪੰਥ ਦੀ, ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੰਗਰ ਅੰਬੀਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ, ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਈ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਪ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਰੂਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਵਰਸੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਤੁਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈ। ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ
ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਵੇਖੋ ਯਾਰੋ ਕਿੱਡੇ ਲੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰਨੇਡ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਈਫਲ ਫੜੀ ਗਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਬ ਵਿਸਫੋਟ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਫੜੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੜਿਆ ਕੀ ਗਿਆ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਕਾਰ ਫੜੇ ਗਏ, ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਕੰਗੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਚੋਲੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜੇ ਗਏ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤੜਫ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ। ਤੇ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿੱਦਣ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਮਚਾਈ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨਾਚ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭੱਜ ਕੇ ਲੁਕ ਗਈ। ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮੇਂ ਨੇ ਕਰਵਟ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਾਤੀ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਡਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੌਮ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਰਖ ਕਰੋ। ਕੌਮ ਇਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਤ ਜਾਣਿਓ, ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ, ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਾ ਜਾਣਿਓ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੈ ਤੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਸੱਜਣੋ, ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਨੌਜਵਾਨੋ, ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਹੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਵੀ ਵਾੜਨੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਐਡਾ ਗੁਨਾ ਸਮਝ ਲੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਧਰਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨਐਸਏ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜ ਲੇ, ਉੱਥੇ ਚਿੜੀ ਤਾਂ ਫਿਰਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਲ ਗਏ, ਫਲਾਣਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਜਨਾਨੀ ਚਵਲ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਹੈ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਐਸਪੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫੌਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ
जिन्ना चिर आपां ये नहीं समझते उन्ना चिर भी असीं खालिस्तानी आ, उन्ना चिर साडे ते जुल्म बंद नहीं होने। जिद्दण असीं ये कहना शुरू करता सारियां ने कि असीं खालिस्तानी आ, कलगीधर पातशाह दे सिंह आ, ते जुल्म उदण ही इन्हां ने रुक जाने आ। सो खालसा पैगाम को देतना ना पैमानत आन ना तो असीं पै किसे नूं देने आ ना किसे दा मनदे आ। सरकार नूं चेतावनी है कि सरकारे ज्यादा जुल्म ना कर, अत खुदा दा वैर हुंदा। जिन्ने भी जुल्म किया ओदा इस धरती तो नामो निशान खत्म हो गया। मेरी सतगुरु दे चरनां च अरदास है, सतगुरु सिख कौम दी इन्नी परख नाल है, इन्नी परख नाल है। जे कोई कौम दा जोधा आया ते ओदे ते कृपा कर, कौम ओदे मगर तुरे। ते भाई अमृतपाल सिंह खालसा जिन्हां दे विचों संत बाबा जरनैल सिंह खालसा पिंडरा वाला दिसदा सी, उन्हां नूं जल्दी तो जल्दी बाहर लै गया तां जो कौम की गवाही करने वाला जरनैल बाहर आवे ते कौम फिर उन्हां जो जज्बा भाई अमृतपाल सिंह दे आउण ते देखिया जाण लगा सी, असीं फिर वो लहर बहर देखनी शुरू करिए। सो मैं सारियां जथेबंदियां नूं बेनती करदा कि रोज जिहड़ी सियासी जथेबंदियां भी ने, मैं अपनी पार्टी वालों श्रोमणी अकाली दल अमृतसर फतेह वालों, क्यों भाई जसकरण सिंह कान सिंह वाला वो अज दिल्ली गए ने, वो पक्के बैठे ने थे। विश्वास दिवाना हर जिले तो, अज लुधियाने तो जथा आया, हर जिले तो रोज एक जथा आया करेगा। सारे तगड़े होवो ते सरकार ते दबाव बईए बनाइए। हक मंगिया नहीं मिलते, हक लैने पैंदे ने। इन्नियां बेनतियां करदा मेरा रोम रोम रीणी है। जेड़े तुसी 2-3-4 दिनों तो पक्के डेरे ला के बैठे हो, तगड़े हो जो भाई अमृतपाल सिंह नूं जिन्ना चिर बाहर नहीं लैके आउंदे, जां ते असीं भी मरांगे ते जां भाई अमृतपाल सिंह खालसा ते ओहदे साथी बाहर लैके आवांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बेनती है सरदार बसंत सिंह जी दौलतपुर दे फादर साहब जी नूं कि जे आवाज़ उन्हां नूं सुणदी है तां ओह प्लीज़ स्टेज ते आउण दी किरपालता करन। हुण मैं बेनती करदा राजदेव सिंह जी खालसा एडवोकेट जी नूं, उन्हां दा आउण ते भी बहुत बहुत धन्नवाद कीता जांदा है। ते हुण अवतार सिंह जी गैरी मंडी जी नूं बेनती है कि स्टेज ते आके संगतां नूं संबोधन करन जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। वाहिगुरू जी मैं ज़्यादा टाइम नहीं तुहाडा लेना, एक दो गल्लां तुहाडे नाल करनियां। मैं कनेडा दे विच जद अंग्रेज़ां दे नाल काम कर रहा सी ते मैं एक सवाल उन्हां नूं कीता। मैं भी जेकर एक बन्ने 1.5 लाख बंदा होवे, 1.5 लाख फौज होवे, दूसरे बन्ने 5000 फौज होवे, कौन जितूगा? गोरे आखन लगे सीधी स्पष्ट गल है 1.5 लाख बंदे ने जितना। ये सवाल मैं तुहानू भी करदा, आपां दसो तुहाडा की ख्याल आ? 1.5 लाख वाला जितू के 5000 वाला जितू? इहो ही आखना भी नहीं 1.5 वाला जितूगा। ये घटना हैगी आ महाराजा सरदार हरी सिंह नलूए वेले दी, जिस वेले ਸਿੰਘਾਂ ने अटक किले ते कब्जा कर लिया, जिहड़ा कि सिंध दरिया दे अगले बन्ने आ, उत्ते कब्जा कर लिया। ओदी राखी लई एक किला होर बनाता दरिया दे उरले बन्ने खैराबाद दे इलाके, मैदानी इलाके च। अफरीदियां ने, अफगाना ने सोचा कि असीं किला जिहड़ा वा अटकदा किला वापस लेना। उस किले नूं वापस लैण तो पहलां सानूं खैराबाद दे किले ते हमला करना चाहिदा। कुदरत दी गल 1.5 लाख बंदा उत्थे फरीदी इकट्ठा हो गया ते अचानक महाराजा सरदार हरी सिंह नलवे नूं पता लगा। वो 5000 घोड़ सवारां दे नाल उत्थे आण निकलिया। अगले दिन सवेरे सवखते उन्हें 5 बजे उन्हां ते पौ फटाले नाल हमला करता और 1.5 लाख बंदा, कुछ मारे गए, कुछ भज गए। ये घटना लिखी आ अंग्रेज हिस्टोरीयन बर्नस ने।
ਉਹ ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿੰਧ ਦਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਖੈਰਾਬਾਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰਾਂ ਹੀ ਕਬਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਨੇ 5000 ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ 1.5 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ। ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ 150 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 35-36 ਹਜ਼ਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਮਤ ਸੋਚੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਫੌਜ ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਹੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਲਾਂਗੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਆ ਗਏ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਫੌਜ, ਇੰਡੀਆ 1 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜਿੱਦਣ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਕੂਲੋਂ ਉਹਦੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਘਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਬਚਪਨ ਆਪਾਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਖੋ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਰਹੇ ਆ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਬਚਪਨ ਦੀ ਉਮਰ ਆ। ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਡਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਪੂਰਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਵਿਦਵਾਨ, ਵਧੀਆ ਭਲਵਾਨ, ਵਧੀਆ ਫਿਲਾਸਫਰ ਬਣ ਸਕਣ, ਵਧੀਆ ਯੋਧੇ ਬਣ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸਾਈ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਾਮਰੇਡ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾਸਤਕ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਵਰਗੇ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਈਏ ਖੇਡਣ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਸ ਕੇ ਜਕਾਰਾ ਲਾਇਓ। ਜਿਹੜੇ ਡਬਰੂਗੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਇਹ 37 ਯੋਧੇ ਤੇ 10 ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਡਬਰੂਗੜ੍ਹ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰਤਪਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਯੋਧੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਾਰਸ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੱਜ ਕੇ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਕਾਰੇ ਤੇ ਦਿਓ। ਬੋਲੋ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆ ਤੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਕੇਸ ਦਾੜਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਤੇ ਭਰਾ ਹੀ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਰਕਾਰ। ਇਹ 5 ਸਾਲ ਰਹਿਣੀ ਆ ਯੋਧਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆਪਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਨ ਪਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਪੱਕਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ, ਕਹਿਣੀ ਦਾ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ।
ਬੇਨਤੀ ਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪਤੇ ਜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਕੀਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੋ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਖੜ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, सोडी सुल्तान सच्चे पातशाह धन धन गुरु रामदास महाराज तिन्हां दे पावन पवित्र अस्थानां दी हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ सब तो पहला फतेह दी सांझ पा के रसना नूं पवित्र करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिवें कि आप जी नूं पता है कि यह मोर्चा भाई अमृतपाल सिंह जी की रिहाई के वास्ते यह मोर्चा लगाया गया है। जिस दिन यह मोर्चा शुरू होया सी, दास ने उस दिन भी बेनती की सी ते अज भी एक साडे सिंह साहब उन्होंने बड़े सुचज्जे ढंग दे नाल आप संगतां दे नाल सांझ पा करके बचन साझे कीते आ कि नौजवानी नूं समझना पवेगा कि साडा आइडल कौन है, साडे हीरो कौन ने। क्योंकि अज जिन्हां नूं आपां अपने आइडल मान के बैठे आ, उन्हां दे आइडल सब तो पहलां ते भाई दीप सिंह सिद्धू, उन्हां दे जे आपां विचार सुनदे आ ते उन्हां दे आइडल ने संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले। ते भाई अमृतपाल सिंह जी दे विचार जदों आपां सुनदे आ ते उन्हां दे विचों संतां दी झलक पैंदी आ। नौजवानी तरह तरह करके उठ उठी है, ऐ अमृत छकना शुरू कर दिता जिवें प्यासे नूं प्यास लगदी है ते ओह पानी वल नूं भजदा है। हजारां नौजवानां ने अमृत छक के नशा त्यागया, पर ओह अज हजारां दी गिणती अज लभदी नहीं। क्यों नहीं लभदी पई? क्योंकि प्रशासन ने दबाव भी बहुत ज्यादा बनाया है। पर नौजवानों, दास नूं भी चुक लिया सी इंटैलीजेंसी ने, पर घबराउणा नहीं आ, क्योंकि सानू चरखड़ियां ते भी चाढ़िया गया है, साडे खोपर नूं भी ला के साडे सबरां नूं परखिया गया है ते साडे योधियां ने बिना सीस तो भी जंगा जित्तियां ने। मौत नूं त्रेड़ियां लियातियां बाबा दीप सिंह जी वर्गे योधियां ने। क्योंकि अज आपां मौके की गल करन जा रहे हैं कि भाना सिद्धू गिरफ्तार किया जाता है सरकार वालों, भावें कि वह साडा भरा ही आ, उहदे हक दे विच आपां भी जाके डटे। उत्थे उन्हां दे पिता जी दे नाल वचन होए कि पिता जी जिथे कि आपां भाने सिद्धू की रिहाई की गल करदे आ, उत्थे भाई अमृतपाल सिंह की गल चलनी चाहिए आ। उन्हां दास दे नाल वचन कीते कि तुहाडी गल बिल्कुल ठीक आ कि बंदी सिंघां की गल चलनी चाहिए आ। मैं कहा मैं बंदी सिंघां की गल नहीं, मैं भाई अमृतपाल सिंह की गल करदा है, क्योंकि बंदी सिंघां ने अपने मूहों गल्लां मन्नियां ने। उन्हें आख्या सानू कोई शिकवा नहीं, असी जो कीता है कौम दे लई कीता है, उस गल दा सानू कोई शिकवा नहीं। पर यह साडी हुण कौम दे अंदर जे जमीर जागदी आ ना, ते भाई अमृतपाल सिंह नूं बाहर लेके आउणा पऊगा। उन्हें आख्या गल जरूर करांगे, पहला भाने सिद्धू नूं बाहर आ लैण दो, क्योंकि दिल्ली नूं 13 तरीक नूं आपां जदों कूच करांगे ते 13 तरीक वाली स्टेज तो आपां जरूर अमृतपाल की गल करांगे। फिर हुण मौके ते आ जांदे आ कि जदों ये वचन होए 13 तरीक भी लंघ गई, 14 भी लंघ गई, 15 भी लंघ गई, अज आपां मोर्चा ला के बैठे। पर उस दिल्ली दी स्टेज तो जां शिंभू बार्डर तो भाई अमृतपाल सिंह की गल किसी ने नहीं की। क्यों करन? क्योंकि कामरेड सोच है। कामरेड सोच ऐसी है, इन्हां ने भाई जगतार सिंह हवारा दे पिता नूं स्टेज तो उतारता। क्यों उतारिया? सिखां नूं उत्थे विरोध करना चाहिदा सी।
ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵੀ ਬਚਾਉਣੀ ਆ, ਕੱਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣੀ, ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਹੜਪ ਲੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹੁਣ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ AK-47 ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਬ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਨੇ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ NSA ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਖਤਰਾ ਸੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ NSA ਲਾਈ ਗਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ NSA ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਨਾਲੇ ਕਾਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਕੌਮ ਦੀ ਬੜੀ ਤਰਾਸ਼ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਮੂਰਖੋ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਲ ਪੰਥ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਲ ਪੰਥਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਢਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਵਰੀ ਆਪਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਭਾਈ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 2 ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬੱਚਿਓ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਲੜਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਪੂਲੀਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਨਾਹ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਝੂਠ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਸਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਨਾਂ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਜੋ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਜਾਨ ਤੋਂ ਸਫਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ
ਕਾਫੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੇਵਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ YouTube ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਈਵ। ਬਾਕੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਕੋਈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਦਿਲ ਜਾਨ ਤੋਂ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਡਰਾ ਲਿਆ, ਧਮਕਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਨਮ ਆ ਧੰਨ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਿਚੋਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਚੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਜੇ, ਤੇ ਜੇ ਵਿਚੋਲਾ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਈ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਈਦਾ ਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਿਆਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾ ਦੇ ਜਾਜਕਿਆਂ ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡਟ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾਵੇ, ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਅਨਨੋਨ ਪਰਸਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ, ਗੈਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਣੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੁਲਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਆਪਦੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਸ ਇੰਨੇ 2 ਬੋਲ ਆ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਟੁੱਟ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਨਸ਼ੇ 'ਚੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਮਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ। ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ, ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਕਹੂਗੀ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਡੀਸੀ ਡੂਸੀਆਂ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਬਾਈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬਸ। ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਬਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਬਾਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜੀ ਆਇਆ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬਾ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੀਬੀ ਰਜਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਬੀਬੀ ਰਜਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਰੋਣੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਭਾਈ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਰੋਣੀ ਜੀ।
ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਰੋਸਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਵਾਦੀ ਜਿਤ ਨਾਤੈ ਕਊਆ ਹੰਸ ਹੋਵੇ। इस धरती ते शोभतमान गुरु की साध संगत, गुरु के उमर जीवड़े सिंह जेड़े अपने हृदय अंदर पंथ दा दर्द रखते हैं। भाई साहब जी दी माता जी, तिन्हां दे पिता जी और सिख जथेबंदियां दे समुचे आगू सारियां नूं सनिमर फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, भाई अमृतपाल सिंह तथा समूह सिंह जिहड़े डिब्रूगढ़ दी जेल विच और पंजाब दीयां जेलां विच देश दी हुकूमत ने डके हुए हन और सिंघां उपर झूठे ऐसे इल्जाम जो लाए जा रहे हैं कि बैरकां दे विचों कुछ मोबाइल आदि समग्री फड़ी गई। ये सारा कुछ तुसीं सुन चुके हो। सवेर तो लै करके हुण तक यही विस्तार हो रहा है। साध संगत जी, भाई साहब जी गुनाह की गल कर रहे सन कि उन्हां दा गुनाह की है। इत्थे गुनाह गुनू वाली गल नहीं कि गुनाह की है। देश की हुकूमत ये देश की धरती के तख्ते ते रहन वालियां घट गिनतियां नूं नपाउणा चाहुंदी है। घट गिनतियां नूं नपा के रखना चाहुंदी, दबा के रखना चाहुंदी है देश की हुकूमत। की गुनाह सी भाई जसपाल सिंह चौड़ सिद्धवां दा जदों भाई राजूआणे नूं देश की अदालत ने हुक्म सुनाया कि फांसी लाई जाएगी। कौम के मरजीवड़ियां ने संघर्ष किया। भाई जसपाल सिंह चौड़ सिद्धवां दे कोल ना कोई राइफल सी, ना कोई मारू हथियार सी, ना किसी पुलिस वाले दे गल पे। गुरुद्वारा साहब दे विच बैठे हुए गुरु के सिंघां उपर इस पंजाब दी पुलिस ने गोलियां चलाईयां ते भाई जसपाल सिंह चौड़ सिद्धवां दी शहादत हुई। साध संगत जी, फिर मैं बेनती करां कि की गुनाह सीगा भाई दर्शन सिंह लोहारा दा जदों के गुरु के सिद्धांत दे उपर नूरमहल दे विच बना के बैठा होया आशुतोष बिहारी भैया जो डेरे वाला है, उसने जो गुरु सिद्धांत उपर किंतु किया, खालसा पंथ ने विरोध किया ते भाई दर्शन सिंह लोहारा की शहादत पुलिस की गोली नाल हुई। भाई कमलजीत सिंह सनाम, भाई हरमिंदर सिंह जी डब वाली, भाई किशन भगवान सिंह जी और भाई गुरजीत सिंह जी, इन्हां दा की गुनाह है?
ਗੁਨਾਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਆਪ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਹੱਦ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਨੂਰ ਮਹਿਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ, ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਲ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫਲਵਾੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ। ਉਪਰੰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਨ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਢਾਹ ਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਾਰਦੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ, ਨਿਰਮਲੇ ਉਦਾਸੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬਲਵਾੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ। ਪਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਹੱਦ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਜਕਾਰੇ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੂਰ ਮਹਿਲੀਆ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰੇ, ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਮੁਖੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਮਹਿਤਾ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨੂੰ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਵੀ ਜੇ ਉਲਟ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਨਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਆ ਕੌਮ ਦਾ, ਪਹਿਨਦੇ ਆ ਕੌਮ ਦਾ, ਪੈਰ ਦੇ ਨਹੁੰ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਥ ਪਾਲੇ, ਸਾਡਾ ਤਨ ਵੀ ਪੰਥ ਕੱਜੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਕੌਮ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹਸਤੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ
ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਬੱਦਲ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 37 ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢੇ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹਰ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਬਖਸ਼ੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਤੇ ਵਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਭੀੜ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਸੰਤ ਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ, ਮੁਖੀ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਟਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ, ਉਹਨੂੰ ਆਗੂ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਖੀ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੌਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕੌਮ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨਜ ਹਸਤੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜਦੋਂ ਮਹਿਤੇ ਤੋਂ ਤੁਰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਅਸਥਾਨ ਪਿੰਡ ਭੂਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 75% ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਓ। ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਦੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਐਸੇ ਆਗੂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਗੜੀ ਸੌਰ ਜਾਵੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜੇ ਤੇ ਇਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੰਬ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁੰਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। 10 ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁੱਟਿਆ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਪਰ ਜੇ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਬਾਗ ਦੀ ਫਲਵਾੜੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਨਾ ਵੇਖਣੀ ਪਵੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਾ ਪਵੇ, ਫਿਰ 2 ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਓ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ
आओ एक वहीर बनीए ते उन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ डिब्रूगढ़ ਦੀ जेल चों छड़ा करके ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਹੋਕਾ ਦਿਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, मैं एक बेनती कह के समाप्ति करा। वो बेनती ये है कि साडे अंदर जोश है, साडे अंदर होश भी है, पर असी बहुते गुरु की बाणी दे नाल टुटे हुए हैं। बहुते तां माफ कर दिओ, गुरु की बाणी दियां 5 बाणियां जिहड़ियां कलगीधर साहब जी महाराज ने सानू सिद्धांत दिता है, 7वां अथवा 8 बाणियां दा, बहुते ते वो भी नहीं पढ़ते। गुरबाणी जिहड़ा सच्चे पातशाह महाराज ने सानू सिद्धांत दिता है गुरबाणी दा, आग्या कीती है कि सिख ने अमृत वेले उठना, 5 बाणियां दा जाप करना, शाम दे वक्त रहरा साहब कीर्तन सोहला ते अरदास करनी है। असी ये बहुते नेम निभाउंदे नहीं। तो मेरी बेनती है, सतगुरु साहब जी महाराज कहंदे जह मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम खिनमा है उदारी। साध संगत जी, गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी कृपा करन, आपां गुरु की बाणी दे नाल जुड़िए। सो अज मैं फिर दोबारा बेनती करां, जिन्नियां कार सेवा वालियां संप्रदावां हन, निहंग सिंह जथेबंदियां दे मुखी हन, मैं सारियां नूं बेनती करां भी तुहाडा फर्ज बनदा है। असीं तुहानूं फोन राहीं कहिए, जाके कहिए ते गल बनदी नहीं। अज कुछ समय वास्ते इन्हां परिवारां ते बिपता है ते देश दी सरकार सिੱਖੀ ਦਾ प्रचार रोकना चाहुंदी है। प्रचार रोकण दे बहानेदार नाल देश दी हुकूमत ने ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ फड़ के डिब्रूगढ़ दी जेल में सुट्टिया है। ते एक दिन ये हथ जिहड़ा जबर दा तुहाडे वाले बन्ने भी वधेगा, ये याद कर लो। कल्ले कल्ले सरकार तो कुट खाण दी नालों चंगा है कि आपां सारे एक मुठ होइए। ते जे साध संगत जी एक मुठ ना होए तां सरकार दी नीत ठीक नहीं। गुरदेव सच्चे पातशाह महाराज जी कृपा करन। एक होर बेनती करदे हां कि जदों पंजाब दे विच सिੱਖੀ दी लहर चल रही सी, भाई अमृतपाल सिंह जी अगवाई कर रहे सन। हजारां दी तादाद विच सिख नौजवान भैणां उन्हां दे नाल तुरियां सन, तुरे सन। पर जदों थोड़ा जिहा हुकूमत ने जबर ढाया ते साध संगत जी फिर असीं उन्हां दा साथ छड्ड गए। मैं सारिआं नूं बेनती करदा, जिहड़े भाई अमृतपाल सिंह नूं प्यार रखदे हन, पंथी चढ़दी कला वेखना चाहुंदे हन, मैं सारियां सिख संगतां नूं बेनती करदा भी इत्थे पहुंचो। कोई बम नहीं चल जावेगा। दास ते कई मोर्चिआं दे विच रहा, कई मोर्चे अगे लगणे आ ते साध संगत जी आ तुहाडे सामने ही आ, कुछ नहीं होया। वो थोड़ा जा समा चुक के पुलिस सट दिंदी है, सिंह मगरों जांदे जमानत करा के ले आउंदे आ। मैं जज साहब नूं कहा, मैं क्या हुण ते छड्ड दिओ, 7 साल बीत गए। ते जज ने कहा भी कहानी की है? मैं क्या कहानी आ वा, ना सिर हथ ला के कहंदा भी नहीं। ते बाबा जी मेरी बेनती, मैं क्या दसो जज साहब तुसीं बेनती थोड़ा करदे, तुहाडा ते हुक्म। कहंदा मेरी बेनती है, मैनूं पता भी जो कुछ होया मैं सब जानदा है, पर तुरे आओ, महीने बाद तुरे आओ। ये आउणा जाना सतगुरु साहब जी महाराज के घर में तुहाडा प्रवान हो जाएगा। सो साध संगत गुरदेव सतगुरु साहब जी महाराज कृपा करन ते समुची संगत नूं, देश भर दी संगत नूं, जिहड़ी सिख संगत है, जिहड़े सिੱਖੀ नाल प्यार रखने वाले सारिआं नूं बेनती करां कि जो साडी आवाज़ नूं सुणदे हन मीडिया दे राहीं,
ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5 ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ। ਸਿੱਖ ਹਰ ਸਿੱਖ 5 ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੱਖੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਬੇਅੰਤ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੈਣ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੌਜਵਾਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬਾਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਇਹ ਘੱਟ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਏ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜੇ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਣਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਆ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਜੇ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ CID ਘੁੰਮਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਨਾ ਖਲੋਈਏ, ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ CID ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜੋ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਜੀ ਦੀ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਈ ਸੀਗੀ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਦੀ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 11 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ, 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਦੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਕਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕੋਈ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਖੈਰ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਨਿਪਟ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੈਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਗੇ ਕਰ ਦੋ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੀ ਉਹ ਜਸੂਸੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਲਬ ਸੀਗੇ, ਬਲਬ ਦੇ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੈਬਿਨ 'ਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ 2 ਬੈਰਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਣੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਹੋਲਡਰ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜਸੂਸੀ ਕੈਮਰਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਜੇਲਰ ਨੂੰ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜੇਲਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਜਾ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ। ਤੀਸਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਸਵਿਚ ਜਿਹਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ MCB, ਉਹ ਡਮੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡੋਂਗਲ ਲਾਣਾ ਸੀ। ਡੋਂਗਲ ਵਾਈਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਫੁਟੇਜ ਉੱਥੇ ਬਣਨੀ ਸੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਾਰਜਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। पार्टी का मूड तो तभी बनेगा जब स्पॉटिफाई चलेगा।
ਇਹਨਾਂ ਖੂਫੀਆ ਕੈਮਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਲੱਗਣੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਦੇਵਾਸ਼ੀਸ਼ ਬੋਰਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਬਈ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਤੇ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੱਖਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਾਸ਼ੀਸ਼ ਬੋਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਫੋਰਸ ਲੈ ਕੇ 150-200 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਹਿਸ ਬੂਸ ਵੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ? ਲੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਣੇ ਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਸ ਪੂਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਪੂਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੂਫੀਆ ਕੈਮਰੇ, ਉਹ ਡੋਂਗਲ, ਉਹ ਵਾਈਫਾਈ ਡੋਂਗਲ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਰ ਤਾਰਾਂ ਤੂਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਸੇਮ ਮੰਦਿਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਹਾਂ, ਲਿਖਿਤ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਚ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, 2 ਫੋਨ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਫੀਆ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਡੀਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 16 ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 17 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫੋਨ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਫੋਨ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਾਚ ਸੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਭਾਈ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਵਾਚ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 40-50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੱਥ ਤੇ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਵਾਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਮੋਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਰੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਤੀ ਸੀ ਵੈਸੇ, ਤੇ 16 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 17 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਫੀਆ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ 18 ਨੂੰ ਨਹੀਂ 19 ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਈਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੈਡਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਿਆ, ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬਈ ਹਾਂ ਖੂਫੀਆ ਕੈਮਰੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆਰਡਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲਗਵਾਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਤ ਇਹ ਦਿਓਗੇ। ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਲਿਖਿਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟਿਮ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਤੱਕ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਇਦਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਭੱਦੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਜਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੰਡ ਜੀ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਧੀ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਫਲਾਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਡੇ ਇਦਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਗਾਰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੰਗ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਮੁਲਣਾ ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 25-26 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣੇ ਸਾਡੇ NSA ਖਤਮ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ NSA ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ NSA ਤੋੜ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆ 3-4 ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਲਵਾ ਲਓ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਦੌਲਤਪੁਰ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉਹ ਸੀਵੀਅਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਖਾਸ ਕਰ ਬਸੰਤ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਚੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1-2 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਚਾਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗੀ ਅਗਰ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ 2-4 ਦਿਨ ਕੱਢ ਜੇ, ਫਿਰ ਉਹ 2-4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚਾਚੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮਿੱਠਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੇਮ ਬਸੰਤ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੋਈ ਡਕੈਤੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ NSA ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਵੀ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਦੋਂ ਆਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਓ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਕਿ ਆ ਰਹੇ 1-2 ਦਿਨ 'ਚ ਆ ਰਹੇ, 1-2 ਦਿਨ 'ਚ ਆ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ 20-25 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਦੀ ਕਿ ਬਈ ਕਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ 1-1 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਨਿਕਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਂਦੇ ਹੀ ਭਾਵੇਂ, ਉਹ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਲਾਣਾ ਸੀ ਲਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 3-4 ਹਫ਼ਤੇ 3-3.25 ਜੋ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਵਾਉਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਲਵਾ ਲਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਦੇ ਭੁਗਤ ਭੋਗੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬ੍ਰੀਚ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 1-2 ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੋ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੋਰ ਚੱਕੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੁੱਕਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ।
ਸਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਾਬੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਜੰਪਲ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਭੱਜ ਦੌੜ ਐ ਵਾਲੀ ਪੈ ਗਈ NSA ਉਦੋਂ ਦੇ ਉਹ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਜੰਪਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਬੰਬੇ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਸਾਮ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬਾ ਟਾਈਪ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਏ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਅੱਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਆਡੀਓ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਡੀਓ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਜੀ ਦੀ ਆਡੀਓ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀਮਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਪਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਮਰਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਲਾਸਟ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਦੂਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਦੇ ਵਾਈਫ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਜੋ ਸਿੰਘਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ, ਕੁਛ ਮਰਜੀ ਕਿਤੇ ਮਰਜੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ, ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ MSP ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਠਾਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੁੱਠੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਦੀ MSP ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ MSP ਦਾ ਫੇਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਹੀ ਮੁੱਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੇਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੁਖੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਉਨੇ ਸੁਖੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਤਰ ਖਾਨੇ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ, ਅਕਾਲ ਫੌਜ ਵਾਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਡਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਡੀਓ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜੱਥੇ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਧੱਕਾ, ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੱਕਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੁਣ। ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ, ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਵਿਚਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਨੇ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਵਹੀਰਾ ਘੱਤ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਟਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਟਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲ ਫੌਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਕਬੇ ਵਾਲੇ ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਖੁੱਲੇ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਖੁੱਲੇ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਤੇ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਦਲਾਂ ਪੰਥਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਈਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਏ। ਅੱਜ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ ਏ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਇਹ 10 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਪਿਆਰਿਓ। ਸਾਰੀ ਨਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਫਸਲ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਚਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵਿਚਰੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਰਹੇ? ਆ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਡਟ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 5 ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਫੇਰੀ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਲਕਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੱਲੇ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਸੋ ਇਹ ਨੇ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ। ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਣਾਉਣਗੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਏਦਾਂ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਟ੍ਰਿਕ ਖੇਡੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 92 ਸੀਟਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੇ।
ਤੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੜਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਪੁੱਠਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ, ਫਲਾਣੀ ਸਕੀਮ, ਉਹ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਵੀਰ ਸਾਡਾ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਦੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ 'ਚ ਮੜੀ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੈਣੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਗੇ ਛਿੱਟੇ ਖੂਨ ਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ, ਉਹ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਚੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਭਰਾਵਾ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਦੋਂ ਬੈਠੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਝੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੀ ਕਰੈਕਟਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਜੇ ਇਹ ਮਾਪਿਓ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਉਡੀਕਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਏ ਆਪਾਂ ਬਈ? ਵਹੀਰਾ ਘੱਟ ਕੇ ਆਓ ਇੱਥੇ, ਜੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਓ ਇੱਥੇ, ਪੂਰਾ ਭਰ ਦਿਓ ਮੈਦਾਨ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਣਾ। ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆ ਕੇ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਏ? ਇੱਕ ਭਰਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰੋਕ ਕੇ ਚੱਕਰ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜ਼ਬਾਨ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਭਾਈ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਚਾਚਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੋਵੇ? ਉਡੀਕਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਏ ਆ ਪਿਆਰਿਓ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਨੇ, ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਨੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਟਕਸਾਲੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਭਰਾਵੋ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵਿਤਕਰੇ ਭੁਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਵਿਤਕਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਡਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਡਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਕੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਕੀ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਵਿਚਰੇਗਾ ਉਹ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਏ। ਕੁਝ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਲੋੜ ਸੀ ਹੱਲਾ ਮਾਰਿਆ ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, 18 ਮਾਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਪੂਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਸੀਂ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆਏ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਏ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪਿਆਰਿਓ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਹੈ 750 ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸੁਹਾਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ 10 ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ, ਇਹ ਪਚੰਗੀ ਸਿੰਘ ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਇਆ ਜੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਮਰਥਨ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹੇਗਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ
है, किस ਨੂੰ ਉਡੀਕੋ ਨਾ, ਫਲਾਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹੇਗਾ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਕੈਬਨਿਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਰਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ। ਪਰ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਮਾਈਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਰਹਿਣ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰੋ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਗੂ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਆਓ, ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਈਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਔਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਿੰਪਥੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਬੜੂਗੜ੍ਹ, ਸੈਂਟਰ, ਪੰਜਾਬ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਸਿੰਪਥੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਏਦਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਹਿਲੇ ਕੈਮਰੇ ਕਾਤੇ ਲਾਏ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਲੀਕ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਛਡਯੰਤਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਇਓ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਖੇਡਣਗੇ। ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਜੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਓ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਡਟੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਡਟਣ ਆਏ ਆ, ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਬੈਠਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਜਾਵੇ, ਨਿਆਲੋ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ, ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਟੈਂਟ ਵਧਾਓ, ਸੰਗਤ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਬਈ, ਬੜਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਟੈਂਟ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਧਰ ਤੱਕ, ਪੂਰਾ ਲੰਬਾ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਈ? ਮਾਝੇ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਤਾਂ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਦੇ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇੱਧਰ ਦੇ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ, ਸਾਡਾ ਭਾਊ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅੱਜ ਭਾਊ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਬਈ? ਅਸੀਂ ਕੱਲੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਜੀ, ਫੋਟੋਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਯੂਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਕੱਠੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ 3-4 ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ, ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ। ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ, ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਆਉਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਉਣ, ਦਮਾਲੇ ਸਜਾ ਕੇ ਆਓ, ਬਾਣੇ ਪਾ ਕੇ ਆਓ, ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਵੱਡਾ ਕੰਮ, ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਏ ਸੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਸੱਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ, ਕੋਈ ਸੱਦੇ ਦੀ ਢੀਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਪੂਰਾ ਤੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੰਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਜੰਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਇਸੇ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਏ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ।
ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਸਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਹੋਣ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਊਕੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ तमाम ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ 9ਵਾਂ ਦਿਨ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਨੀਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਾ ਕਹਿ ਚਲਾ ਗੋਲੇ ਇੱਧਰ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਛਿੱਤਰ ਖਾਵਾਂਗੇ? 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਟਾਇਰ ਪਾਇਆ, 47 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਾਣ ਕਰਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾਏ ਗਏ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਛਡਾਉਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ 90% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਾੜ ਆਉਂਦੀ ਆ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ, ਉਦੋਂ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਰਫਲ ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੈ ਜਵਾਨ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੋੜ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵਰਤੀਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਤਗੜੀ ਫੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਰਿਆਣੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ। ਏਦਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਈਏ ਫਿਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ, ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਹਮਾਰੇ ਭਾਰਤ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਭਈ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀ। ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਤਾ ਪਾਈਏ, ਪਰ ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਿਭਾਈ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੈਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿਰ ਢੱਕ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਗੜੀ ਪਹਿਨਾਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਪਾਤਾ, ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਬ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ तब तक तेज दियो मैं सारा, जब बह जाए विपरन की रीत मैं ना करूं इनकी प्रतीत। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा कि जो तक ते न्यारा रहेगा मैं सारा जोर ला दूंगा। ते असीं सिੱਖੀ नहीं साਂਭ सके, असीं प्रचार नहीं वधा सके अपना। कई वीरां नूं मेरी गल बुरी लगूगी, पर गल सच जे। वेखो जदों भी ज्ञान पैसे ना खरीदिए वो साडे जीवन दे विच लागू नहीं हुंदा। ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਪਿਆਸਾ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਡਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਭਦਾ ਇੱਕ ਘੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਜਦੋਂ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਮੂੰਹ ਵਾੜਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਲੈਂਦਾ ਛੋਟੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਮਿਲਦਾ, ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇਮ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮੰਗਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੈ, ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਪਟਿਆਲੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਛੋਟਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ
8,000 ਰੁਪਏ ਸੇਵਾ ਲੱਗੂਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੋ ਪਿੰਡ ਆ ਹਨਾ, ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ, ਹਲੇ ਉਹ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਮਾਇਆ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੀ ਥੋੜਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਥਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਆਪ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪ 10 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲਓਗੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ? ਸੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਖੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦਿਏ ਪੁੱਤ ਚਾਰ ਮੋਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਭਾਵੇਂ 15 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ ਤੇ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂੰ ਖੜਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਦਰਦੀ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ NSA ਰੱਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਖਿਮਾ ਦਾ ਚਾਚਿਕਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋ ਗਿਆ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਥੋੜੀ ਆ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, IT ਸੈੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਾਰ ਪਾਵੋ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਣੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ। ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਲੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਮੂਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਦਿਆ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਫਤਿਹ ਉਹਦੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਜਿੱਧਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਧਰਨਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 30 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਕੈਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ ਬੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਨਐਸਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਫਰੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਏ ਕਿ ਜੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਭੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਆ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਆ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਛਾਣਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ। ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ, ਪੰਥ ਦੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ 1947 ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਏ 2024, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਉੱਠਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ, ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵੇ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਯੋਧੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਜੇ ਆ ਵੀਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਚ ਕਾਹਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਮੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾ ਪੜਦੇ ਆ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਦੱਸੋ ਭਾਈ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਜੇ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਨੀਂਹ ਕਿੱਧਰ ਬਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਨੀਂਹ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਸੰਤ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਚੋਂ। ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਨਾਚ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਆਂਦਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਮਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਲ ਵਰਗੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਾਜ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਸ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਏ, ਆਪਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਦਾਸ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਏ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਪੂ ਨੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿੰਨਾ ਬਲ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ, ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਬਲ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਜੇ ਕਿ ਜੋ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਬੱਚੇ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਤੇ ਜੋ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਦੀ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਮਝੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਧਰਮਸਾਲ, ਉਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਯੋਧਾ ਉੱਠਦਾ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੌਮ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠਦਾ ਏ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੇ ਗਾਂ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰੱਖੀ। ਕੌਮ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾ ਕੇ ਜਾਇਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਪਰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਐਸਏ ਲਾਈ ਹੈ,
ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਐਸਏ ਲਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਫॉर ਦਾ ਪੀਪਲ, ਬਾਈ ਦਾ ਪੀਪਲ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਚਾਣੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਹੰਡਾਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਆ, ਲੱਡਾ ਕੋਠੀ ਦੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਜੋਧਪੁਰ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੋਗ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਬਗਾਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਵਾਂ ਮੈਂ, ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ। ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਲਿਆ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਲਿਆ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਜੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਸੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪੂਰਬ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੱਖਣ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਆ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਏ, ਜੇ ਦਬਾਅ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਆ ਪੂਰਬ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣ ਦਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਉੱਠਦੇ ਆ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜੋ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। 70 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਨੇਟਰਸ, ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਈਡਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਣੇ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਪਈ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਏ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਸਾਡੀ ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾ ਲਾਉਨੇ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਜੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢਦੀ ਪਈ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਪੋਸਟ ਪੈ ਗਈ, ਪੋਸਟ ਇਹ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ में रहना होगा, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਫਿਰਕੂ ਲਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਵ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਗਿਆ ਏ कि ना करो कब की, ना करो तब की, मैं बात करता हूं तब की। अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह तो सुन्नत होती सबकी, किते भुलेखे च ना रह जाए। हुक्मरान साहब, तुझसे पहले भी यहां एक शख्स तख्ते नशी था, उसे भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। पर एक गल भुलो ना कि जिस आसन हम बैठे किते बैस गया। ਇਹ ਤਖਤ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦਾ ਏ, ਪੋਸਟਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਏ, ਵੀਡੀਓਆਂ ਦੇਖਦਾ ਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਚੈਲੰਜਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਈਏ ਦੱਬ। ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ 500 ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਫਿਰਕੂ ਲਾਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਟੋਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਣੇ। ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਜੇ। ਜਿਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਏ, ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਨੇਸ ਤੋਂ ਨਬੂਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਖਤ ਵੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੌਰ ਵੀ ਗਏ, ਤਖਤ ਵੀ ਗਏ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਗਏ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਝੁਲਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਝੁਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਝੁਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਜੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਏ, ਇਹੀ ਕੌਮ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਨੀ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਤੂੰ ਖੁਰਲੀਆਂ 'ਚ ਵੜ ਗਈ ਸਰਕਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੇ ਲਾਏ, SGPC ਏਡ ਨੇ ਲਾਏ, ਅਕਾਲ ਏਡ ਨੇ ਲਾਏ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ, ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਾਏ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਰਕਾਰੇ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਏ? ਆ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਆ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਤਿੱਬਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਚਲਾਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੱਬਤ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਾਲੀਬਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਨਿੰਦਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਲਿਆ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆ, ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤਾ ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਉਹ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਧਮਕੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਧਮਕੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਹੈ, ਵੇਖ ਲਓ ਭਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਰ ਕੇ ਤਾਲੀਬਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖੌਫ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਖੌਫ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ 'ਚੋਂ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਬੁਝਿਆਂ ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਗਿਆ ਇਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾ ਰੱਖ ਲਿਓ ਕਿ ਦੀਵੇ ਅਸੀਂ ਬੁਝਾ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਸ਼ਾਲ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਨੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਦੀਵੇ, ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਾਲ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਯੂਨਿਟੀ ਇਨ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, the right to exercise on freedom, the right to exercise on religion, ਜੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ 100% ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਭਾ ਕੇ ਗਿਆ ਏ, ਸਰਕਾਰੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫੇਲ ਆ ਨਾ। ਪਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਸੀ, ਕਦ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਫੇਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਪੁੱਤ ਵੇਖ ਲਾ, ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ 100% ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਗਾਉਣ ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਲ ਹੋਈ ਪਈਆਂ। ਸਰਕਾਰੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਾ ਹੁੰਦੇ
ਤੇ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਦੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਅੱਜ ਹਿਮਾਚਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਇਸਕਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਸਕਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ 1966 ਦੀ ਜੰਗ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਰਨਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਓ। ਉਹ ਜਰਨਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਾਏ ਸੀ। ਤੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਰਨਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਿਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਕਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਨੀਂਹ ਵੱਜਣੀ ਆ ਨਾ, ਰਾਜ ਦੀ ਵੀ ਨੀਂਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੈਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰਮਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਲੱਭਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾਰਾ ਜਾਰੀ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਬੇਸਿਕ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣੇ ਆ, ਪਤਿਤ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਰੀਤੀਆਂ ਕਰੈਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਕੇਵਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਦਾਸ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੱਟੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਗੋਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਏ। ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਲੀੜਿਆਂ ਦਾ, ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਆ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਆ ਬਾਣੇ ਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਜਾਪ ਕਰਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ, ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕਪੜਾ, ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦਵਾਰ, ਇਹ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਮੈਕ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਖੈਰ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਏ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਏ, ਤੋਏ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਏ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਏ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੋਲਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਏ। ਤੇ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਮਿੱਥ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁਜੰਗਣ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਾਈਏ। ਤਨ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਾਤਰੇ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਕੜੇ ਕਿਰਪਾਨ ਕਛਹਿਰੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੇਸਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਹੈ, ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਏ, ਫੱਟ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਨ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਦਾਸ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ, ਬਾਈ ਦ ਪੀਪਲ, ਫॉर ਦ ਪੀਪਲ, ਦੈਨ ਬੀ ਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ ਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਰੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੁਕੜੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ
ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਦਿਸ, ਆਪਕੋ ਕਿਸਨੇ ਬਤਾਇਆ? ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ ਆ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਾਪੂ ਮੰਨਦੇ ਜੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਥੋਪਿਓ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਾਪੂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਲਏ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੀ 50% ਲੜਾਈ ਸਿੱਖੋं ने जीत ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਹਨ ਚੰਦ ਕਰਮਦਾਸ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਫਰੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 80% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਇਆ। ਜੇ ਇਸ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 1975-76 ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ 36 ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕੱਢ ਕੇ 37ਵਾਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਤੇ ਉਧਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਸੀ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਘ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਰਾਜ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਤੇਜ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੱਕ ਹੁੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਅਤੀਤ ਚ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੋਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ 1800 ਜਰਨਲ ਸਬੇਕ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਇਆ ਚੜ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਦਾਸ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਇਆ ਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਭਾਈ? ਬਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਕੌਮ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ਗੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸੁੱਟਦੇ। ਜੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦਾਸ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਲੰਘੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਦਾਸ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਬਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਢੱਕਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗਲਤ ਅਲੂਲ ਜਲੂਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਤਰ ਤੋਂ, ਪੂਰਬ ਜਾਂ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਕਿਣਕਾ ਬਚ ਗਿਆ ਏ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਈਮਾਨ ਬਚ ਗਿਆ ਏ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਹਿਚਾਣੋ। ਅੱਜ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਦਾਸ ਵਰਗੇ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ 35 ਸਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਟਿਕਾਓ, ਮਾਫੀਆ ਮੰਗੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਧਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਜਲਦ ਅਸ ਜਲਦ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਵੀ ਫਾਈਟ ਵਿਦ ਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੜਦੇ ਆਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਆ ਜੀ?
ਜਿੱਥੇ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਦਾਸ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਉਧਰ ਹੀ 20 25 30 35 ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਆਪਣਾ ਘਰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਧਰਮ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੇ ਜੇ ਤੂੰ ਦੇਖਦੀ ਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਤੇਰੇ ਲਈ ਐਸੈਟ ਸੀਗੇ। ਐਸੈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਧਾ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੋਏ, ਕਾਇਮ ਕਰਦੀ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਧਾ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਐਸੈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਤੇਰੇ ਲਈ ਐਸੈਟ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਸੈਟ ਦੇ ਵਾਂਗ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਐਸੈਟ ਦੇ ਵਾਂਗ। ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਐਸੈਟ ਦੇ ਵਾਂਗ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਟੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਡੰਕਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 30 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਸਿਹਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰੰਤ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਧਨੋਂ ਪਾਉਣਾ, ਉਦਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਸੰਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਰਲੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਆਖਰੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਟੋ ਧੜ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਉੱਠੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਦੋ, ਉਹ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ ਦੂਜਾ ਉੱਠੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਦੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੈਰੇਟਿਵ ਭੜਕਾ ਦੋ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਕਿ ਫਲ ਏਕੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਲਾ ਪਾਈ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਚ ਬਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਾਸ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਉਂਗਲ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਰੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਬਲ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਘਸੁੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਘਸੁੰਨ ਦਾ ਵਾਰ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਨ ਲੱਭੀਏ ਏਕਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੇ ਏਕਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ, ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੇਠ ਹੋਣਾ ਜੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਛੱਡ ਕੇ, ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਕੇ, ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਧਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਹਲੀਮੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਏਕਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਏਕੇ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੀ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੀਏ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਟੋ ਧੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚੀਏ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਾਸ ਨੇ ਨਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਈਦਾ ਹੈ, ਓ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਸਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਖੜੋਤੇ ਆਂ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦਈਏ, ਰਾਜ ਜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਭਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਉਸ ਰਾਜ ਤੇ ਹੈ, ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਵੁੱਠੀਆਂ ਇਹੋ ਹੋਆ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਜਿਓ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣੇ ਨਾ ਪੈਂਦੇ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੂ ਥੂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹ ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਰਾਜ ਰਹੇ, ਪਰ ਹਲੇਮੀ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਾਰਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਓ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਵਾਂਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹ ਭਾਈ, ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ 1% ਵੀ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ, ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ, ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਗ तेग, देग तेग, पंथ की बंदी सिंह रिहा करो, बंदी सिंह रिहा करो, बंदी सिंह रिहा करो। विचारां दी सांझ पाउंदे अनेक प्रकार ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਸਰਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਆਓ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ। ਗਜਾਓ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਕੰਵਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਬਤੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜੀ। ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਜੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵੀ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਲੇ ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ NSA ਅਧੀਨ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਕਸੂਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਤਖਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਸਹੀ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਵੀ ਸਹੀ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਜੋ ਗੁਰ ਦੱਸੇ ਬਾਟ ਮਰੀਦਾਂ ਚੋਲੀਏ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ
ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਹਰੇਕ ਬੁਲਾਰਾ ਜਾਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 13ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਨਸ਼ੇ ਛੱਡੋ ਔਰ ਦਾੜੀ ਤੇ ਕੇਸ ਰੱਖੋ, ਸਿੰਘ ਸਜੋ ਔਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਸਜੋ। ਉਹ ਗੱਲ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਂਕ ਚਾੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਜਨਰਲ ਸ਼ਵੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਾਬਾ ਥਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਔਰ ਨਾਲ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਕਰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ? ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 92 MLA ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਵਧਿਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਰਤਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਜੇ +2 ਮਗਰੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਜਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਉਧਰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮਾਰਤੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕੰਧ ਬਣਾ ਲਈ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰਲੇ ਦਾ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਬਿੱਲੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। 17 ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ? ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਾਰ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇ, ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਗਿਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ, ਔਰ ਬੋਲਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭੁੱਖਾ ਸੀ,
ਜੇ ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਹ ਆਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਤਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰੱਜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਦੇਣਾ, MSP ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਜਦੋਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣ। ਜੇ ਅੱਜ ਗੋਦਾਮ ਭਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ MSP ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੈਕਸੀਕਨ ਕਣਕਾਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਚੰਗੀ ਸੀ ਨਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁਕਾ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਮਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ, ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਦਾ ਢਿੱਡ ਵਜਾਉਣ ਡਿਆ ਉਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਪਤਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ? ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਥਰੂ ਗੈਸਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ 21-22 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹਦੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਡੁੱਬਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਰਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜੋਣਾ, ਜੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚੀਕਣਾ ਮਗਰੋਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਚੀਕੋਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ NSA ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। NSA ਲਾ, ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗਿੱਦੜ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ, ਉਹ ਗਿੱਦੜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ NSA ਲਾ ਦਿਓ ਬਈ, ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਬੇ ਮਾਰੋਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਲਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੇ ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ।